نائب حکام نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے گرفتار کر لیا۔ منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر صدر مسلم لیگ شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد شہباز شریف کی عبوری ضمانت خارج کر دی، جس کے بعد نائب حکام نے انہیں گرفتار کر لیا۔ شہباز شریف کی گرفتاری پر مریم نواز کا رد عمل۔ ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں کہا کہ شہباز شریف کی گرفتاری میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو نواز اور شہباز کے درمیان دراریں ڈالنا چاہتے ہیں۔ بھائی کے خلاف کھڑے ہونے کے بجائے شہباز نے جیل سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہونے کو ترجیح دی۔ شہباز شریف آپ کو سلام۔ مریم نواز نے مزید ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ شہباز شریف کو گرفتار کر کے بھی اپنے جھوٹے اور جعلی مینڈیٹ کو نہیں بچا سکیں گے۔ قومی مفاہمت کے لیے افغانستان کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر عبداللہ 3 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ قومی مفاہمت کے لیے اعلیٰ کونسل کے چیئرمین کے طور پر ڈاکٹر عبداللہ کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ دورے کے دوران وزیر اعظم اور صدر مملکت سے ملاقات کریں گے۔ دورے سے افغان امن عمل کا جائزہ لینے کے لیے وسیع امور پر تبادلہ خیال کا موقع میسر آئے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جب تک افغانیوں کو امن اور سکون نصیب نہیں ہوگا، پاکستان میں بھی حقیقی امن حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں لکھے گئے مضمون میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان آپس میں جغرافیہ، ثقافت اور رشتوں سے جڑے ہیں۔ افغانستان میں غیر ملکی افواج کا اجلت میں انخلا غیر دانشمندانہ فیصلہ ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ پاکستان افغان قیادت اور افغان عوام کی امنگوں کے عین مطابق طے پانے والے امن عمل کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پرامن افغانستان پاکستان اور خطے کے بہترین مفاد میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان اور پاکستان کے عوام قطع نظر نسل اور زبان ایک دوسرے کے ساتھ لازوال ثقافتی، مذہبی اور تاریخی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان کو نگورنو قرباخ کے خطے میں ابتر صورتحال کے حوالے سے تشویش ہے۔ آذربائیجان کے دیہاتوں ترتر، آغ، دام، فرولی، جبریال میں سول آبادی پر آرمینیا کی فوج کی فائرنگ انتہائی بدقسمتی ہے۔ آرمینیا کو مزید تصادم سے بچنے کے لیے فوجی کارروائی روکنی چاہیے۔ پاکستان برادر ملک آذربائیجان کے ساتھ کھڑا ہے اور اس کے دفاع کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو طلب کر لیا۔ کابینہ سیاسی، معاشی اور قومی سلامتی کے معاملات پر غور کرے گی۔ وزیر اعظم کی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب پر کابینہ اجلاس میں بات ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن کے بیانیے پر حکومتی نقطہ نظر کابینہ میں رکھیں گے۔ وفاقی کابینہ 16 نکاتی اہم ایجنڈے پر بھی غور کرے گی۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی فواد چودھری نے کہا کہ ڈائلسس مشینوں سمیت طبی آلات اب پاکستان میں ہی بنائے جائیں گے۔ فیصل آباد کے انڈسٹریل زون میں 200 ایکڑ رقبے پر میڈیکل آلات بنانے کا زون قائم کیا گیا ہے، جن میں ڈائلسس اور ایکس رے مشینیں، دل کی بند شریانیں کھولنے کے لیے اسٹنٹ، کینولا، سرنج اور سوئیاں شامل ہیں۔ کرونا نے شہر اقتدار میں پنجے گاڑ لیے۔ وفاقی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق نجی اسکول اور کالج میں کرونا کیسز رپورٹ ہونے کے بعد ان کو سیل کیا گیا۔ بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر نمر یونیورسٹی کو بھی بند کر دیا گیا۔ وفاقی وزارت صحت کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق دونوں اداروں میں ڈس انفیکشن اور ٹیسٹنگ کا عمل بھی شروع کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کا کہنا ہے کہ جب اپوزیشن استعفے دے گی تو وزیر اعظم نہیں بلکہ الیکشن کمیشن انتخابات کروائے گی اور وزیر اعظم کا بھی نیا الیکشن ہوگا۔ جس نے بھی 3 مارشل لاؤں کے بعد چوتھے مارشل لا کا سوچا تو وہ ملک کا دشمن ہوگا۔ بچا کچا پاکستان چوتھے مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب کا قومی دن سعودی شہریوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی کمیونٹی نے بھی خوب جوش و جذبے سے منایا۔ سعودی بھائیوں سے اظہار محبت کے لیے
پاکستان تحریک انصاف ٹائیگر فورس کی جانب سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے شاہ سلیمان اور محمد بن سلمان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ورچوئل اجلاس سے خطاب کے دوران پاکستانیوں، کشمیریوں اور سکھوں کا نیو یارک میں بڑا احتجاج۔ مظاہرین نے مودی کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ نازی مودی اور انتہا پسند بھارتی جنتا پارٹی کی حکومت کو نہ صرف مقبوضہ وادی بلکہ پورے بھارت میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے روکے۔ اور بھارتی شہر ایودھیا میں بابری مسجد پر قبضے اور مندر کی تعمیر کے بعد انتہا پسند ہندوؤں نے مقامی عدالت میں متھرا کی تاریخی شاہی عیدگاہ مسجد کو بھی شری کرشنا کی جنم بھومی قرار دے کر مندر بنانے کے لیے 13.37 ایکڑ زمین پر ملکیت کا دعویٰ دائر کر دیا ہے۔ السلام علیکم، JNN نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں نوشین طارق۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ خبر کیا ہے؟ کیا خبر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے یا محض سچائی کے ساتھ بیان کرنا؟ کیا سنسنی خبریت پر مبنی ہو سکتی ہے؟ کیا خبر ڈیسک پر بیٹھ کر بن سکتی ہے؟ کیا خبر محض انفرادیت پر مبنی ہوتی ہے یا انفارمیشن بھی خبر ہوتی ہے؟ کیا خبر در در خواری اور بھٹکنے سے حاصل ہوتی ہے؟ کیا خبر ریسرچ، انویسٹیگیشن اور کھوج کا ثمر ہوتی ہے؟ کیا خبر مائک اٹھا کر انٹرویو کرنے سے ملتی ہے؟ خبر سچ کو پیش کرنے کا ایک سفر ہے۔ خبر مسائل کی نشاندہی کا نام ہے یا مسائل کے حل کے لیے پیدا کی جانے والی اویئرنیس؟ کیا خبر ایوانوں سے نکلتی ہے یا کہوا خانوں سے؟ خبر ایک سلیقہ ہے جس کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ حقائق کہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ خبر کیا ہے؟ کیا خبر حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے یا محض سچائی کے ساتھ بیان کرنا؟ کیا سنسنی خبریت پر مبنی ہو سکتی ہے؟ کیا خبر ڈیسک پر بیٹھ کر بن سکتی ہے؟ کیا خبر محض انفرادیت پر مبنی ہوتی ہے یا انفارمیشن بھی خبر ہوتی ہے؟ کیا خبر در در خواری اور بھٹکنے سے حاصل ہوتی ہے؟ کیا خبر ریسرچ، انویسٹیگیشن اور کھوج کا ثمر ہوتی ہے؟ کیا خبر مائک اٹھا کر انٹرویو کرنے سے ملتی ہے؟ خبر سچ کو پیش کرنے کا ایک سفر ہے۔ خبر مسائل کی نشاندہی کا نام ہے یا مسائل کے حل کے لیے پیدا کی جانے والی اویئرنیس؟ کیا خبر ایوانوں سے نکلتی ہے یا کہوا خانوں سے؟ خبر ایک سلیقہ ہے جس کے ذریعے ہم بتاتے ہیں کہ حقائق کہاں چھپے بیٹھے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے خبر شامل کریں گے۔ نیب حکام نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو منی لانڈرنگ کیس میں لاہور ہائی کورٹ سے گرفتار کر دیا ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر صدر مسلم لیگ شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، جہاں جسٹس سردار نعیم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ اس دوران شہباز شریف کی طرف سے بولنے کی اجازت مانگنے پر جج نے کہا کہ ابھی وکلا دلائل دے رہے ہیں
اگر کوئی بات رہ جائے تو اپنا موقف پیش کر سکتے ہیں۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد شہباز شریف کی عبوری ضمانت خارج کر دی، جس کے بعد نیب حکام نے انہیں گرفتار کر لیا۔ شہباز شریف کی عدالت میں پیشی کے موقع پر لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد کمرے کے باہر موجود تھی، جبکہ اس موقع پر کارکنوں کی جانب سے شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ شہباز شریف کی گرفتاری پر مریم نواز کا رد عمل۔ ٹویٹر پر اپنے پیغامات میں کہا کہ شہباز شریف کی گرفتاری میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو نواز اور شہباز کے درمیان دراریں ڈالنا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کی گرفتاری پر مریم نواز نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ وہ کوئی غلطی نہ کرے۔ شہباز شریف کی گرفتاری میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو نواز اور شہباز کے درمیان دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ بھائی کے خلاف کھڑے ہونے کے بجائے شہباز نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑے ہونے کو ترجیح دی۔ شہباز شریف آپ کو سلام۔ مریم نواز نے مزید ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ آپ شہباز شریف کو گرفتار کر کے بھی اپنے جھوٹے اور جعلی مینڈیٹ کو نہیں بچا سکیں گے۔ شہباز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نون کے وفد نے اے پی سی میں جو بھی فیصلے کیے، مسلم لیگ نون کا ہر کارکن ان وعدوں پر صادم قدم رہے گا۔ انشاءاللہ آج ہم سب شہباز شریف ہیں۔ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ اگر اس ملک میں احتساب اور انصاف ہوتا تو شہباز شریف نہیں، عاصم سلیم باجوہ اور ان کا خاندان گرفتار ہوتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرفتاری کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے بوکھلائے عمران خان اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے شہباز شریف کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن سے وابستہ سیاستدانوں کو نوٹس بھیجنا اور گرفتار کرنا عمران خان کی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ وفاقی حکومت فی الفور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو رہا کرے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ عمران خان نیب کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرنا بند کریں۔ مفروض ڈکٹیٹر جس پر سنگین الزامات ہیں، ایسے نہ کوئی نوٹس بھیجا جاتا ہے اور نہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ نیب کی جانب سے اپوزیشن کے سیاستدانوں کو نشانہ بنانے سے عوامی مزاحمت کا راستہ نہیں رک سکتا۔ حکومت نے جو کرنا ہے کر لے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سفر نہیں رکے گا۔ آپ کو بتائیں کہ میری گائے کے گلے سے رسی کیوں نکالی؟ اس بات کو لے کر دو افراد کے درمیان تنازع کھڑا ہوا اور دو زندگیاں نکل گیا۔ جلال پور پیروالا میں علاقہ عنایت پور میں گائے کے گلے سے رسی نکالنے پر دو افراد کے بیچ جھگڑا طول پکڑ گیا۔ ابو بکر نامی نوجوان نے نواز نامی شخص کو فائرنگ کر کے موقع پر قتل کر دیا، جبکہ قتل ہونے والے نواز نامی شخص نے رشتہ داروں نے ڈنڈوں اور کلہاڑیوں سے وار کر کے قتل کرنے والے ابو بکر کو بھی موقع پر ہی مار ڈالا۔ ابو بکر اور نواز کے درمیان چند ماہ قبل گائے کی خرید و فروخت کا معاملہ ہوا تھا۔ آل آباد کے نواحی گاؤں میں باپ اور 4 بیٹوں کے قتل کا معاملہ، پولیس نے 5 نامزد ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ چند دن قبل آل آباد نواحی علاقہ ارزانی پور میں دلخراش واقعہ پیش آیا، جس میں زمین کے تنازع پر بھائی نے اپنے سگے بھائی اور اس کے 4 بیٹوں کو بے دردی سے قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گئے۔ آج پولیس تھانہ آل آباد نے FIR میں نامزد تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان میں ارشد، جاوید، ابو سفیان، اکرم کے نام شامل ہیں۔ ارزانی پور میں 5 قاتلوں پر JNN نیوز نے سب سے پہلے خبر نشر کی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اس پر نوٹس لے رکھا تھا، جس پر ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر کے قابض بھارتی فوج نے سرچ آپریشن کے نام پر گھر گھر تلاشی لی، جس کے دوران جنگی جنون میں مبتلا بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ بھارت نواز کٹھ پتلی انتظامیہ نے شہید ہونے والے نوجوانوں کو عسکریت پسند ثابت کرنے کے لیے بے بنیاد الزامات لگائے اور ماورائے عدالت قتل کو مقابلہ ظاہر کرنے کی کوشش کی، جسے شہداء کے لواحقین اور علاقہ مکینوں نے شواہد پیش کر کے جھوٹا ثابت کر دیا۔ بھارتی فوج نے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑاتے ہوئے لاشوں کو لواحقین کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جس پر سینکڑوں کشمیری سڑکوں پر نکل آئے اور بھارتی فوج کے ظلم و بربریت کے خلاف احتجاج کر دیا۔
वज़ीर आज़म इमरान खान ने लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर में नए मेडिकल और अलाइड ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म ने नए ब्लॉक की तामीर पर इंतजामिया को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इब्तिदाई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एलाराज में सफाई और मयार को देखकर खुशी हुई। माजी में सरकारी अस्पतालों का मयार बहुत अच्छा था। 70 की दिहाई में तमाम इदारे बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे। उम्मीद है सरकारी अस्पताल एक बार फिर रोल मॉडल बनेंगे। अस्पतालों की बेहतरी के लिए इस्लाहात पर काम जारी है। हेल्थ कार्ड से गरीबों को भी सेहत की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर होंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि सजा और जज़ा के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। गरीब तबके की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हर इदारे में मेरिट लाएंगे। मेरिट के बगैर कोई सिस्टम नहीं चल सकता। मेहनत करने वालों को अलाउंसेस मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन ने मेरिट की बुनियाद पर दुनिया को पीछे छोड़ दिया। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि नवाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि उन्होंने बाकी जिंदगी लंदन में गुजारनी है। शेख रशीद अहमद का कहना है कि अपोजिशन की कोशिश है कि मुल्क में हंगामा आराई की जाए। अपोजिशन चाहती है कि इमरान खान सेनेट में नाकाम हो। सेनेट में इमरान खान को अक्सरियत मिल गई तो इनकी सियासत ठस हो जाएगी। ताहम इमरान खान चट्टान की तरह डटे हुए हैं। शेख रशीद ने कहा कि मेरे सवालों के जवाब अब तक नहीं दिए गए। नवाज शरीफ बताएं, बेनज़ीर की किरदार कशी किसने करवाई? उसामा बिन लादेन से कितने पैसे लिए? जबकि डॉन लीक्स के पीछे नवाज शरीफ का हाथ था। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ हिंदुस्तान का बयानिया पेश कर रहे हैं, जबकि उन्होंने फैसला कर लिया है कि बाकी जिंदगी लंदन में रहना है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ कहते हैं वोट को इज्जत दो। नवाज शरीफ सबसे पहले कोर्ट को इज्जत दें। जो बंदा कोर्ट से फरार है इसको कोई हक हासिल नहीं कि वो बैरून मुल्क बैठकर जमहूरियत का चैंपियन बनने की कोशिश करे। शेख रशीद का कहना था कि फौज और हुकूमत एक पेज पर है, जबकि मुल्क को लूटने वाले 31 दिसंबर तक जेल की रौनकें बढ़ाएंगे। उनका कहना था कि बिलावल पता नहीं मुझसे क्यों डर रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की सियासत में मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। अफगानिस्तान की आला सतही मफाहमती काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला की वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में अफगान अमन अमल बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ारत ख़ारजा में होने वाली मुलाकात में अफ़गान आला सतही मफाहमती काउंसिल के मरकजी अहदेदारान भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चेयरमैन अफ़गान आला सतही मफाहमती काउंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला को दौरा पाकिस्तान और वज़ारत ख़ारजा आमद पर खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन गहरे तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं। हम अफ़गानिस्तान की इलाकाई सालमियत खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान शुरू से कहते आ रहे हैं कि अफ़गान मसले का ताकत के जरिए मुमकिन नहीं। आज दुनिया पाकिस्तान के नुक्ते नज़र को सराह रही है। अमेरिका तालिबान अमन मुआहिदा और बाज़ा दोहा में बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का इनेकाद वो तारीख़ी और नादिर मौक़े हैं जिनसे अफ़गानिस्तान में देरपा क़याम अमन के लिए उम्मीद की शम्मा रोशन हुई है। अफ़गान क़यादत को इन नादिर मौक़े से फ़ायदा उठाते हुए अफ़गान अमन अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए संजीदा काविशें करना होंगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें अफ़गान अमन अमल के हवाले से जारी काविशों के दौरान इन शर पसंद अनासिर पर भी नजर रखना होगी जो इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को शर्मिंदा ताबीर होता नहीं देखना चाहते। चेयरमैन अफ़गान आला सतही मफाहमती काउंसिल डॉक्टर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने अफ़गान अमन अमल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान की तरफ की जाने वाली मुखलिसाना काविशों को सराहते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल को तलब कर लिया, जिसमें सियासी, माशी और कौमी सलामती के मामलात पर गौर किया जाएगा और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब पर बात होगी। इजलास में अपोजिशन के बयानिए पर हुकूमती नुक्ते नज़र को काबीना में रखा जाएगा। इजलास में काबीना की कमेटी बराए तवानाई के 24 सितंबर के फैसलों की तौसीक की जाएगी। कमेटी की बराए तवानाई के 24 सितंबर के फैसलों की तौसीक और वज़ारत ख़ज़ाना वफाकी काबीना को कर्ज़ों और डिबेट सर्विसिंग पर तफसीली ब्रीफिंग देगी। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर काबीना इजलास में पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स पर ब्रीफिंग देंगे। FIA शेड्यूल ऑफ ऑफिस में नए जराइम की अंदराज की मंजूरी दी जाएगी और वफाकी काबीना को अफगानिस्तान के लिए वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना को अरसा में टेलीमेट्री सिस्टम की तनसीब के मनसूबे को सबताज करने पर इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की जाएगी।
और यहाँ आपको बताएं कि रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट के इलाके ढोक कमालदीन में फायरिंग, 3 खवातीन कत्ल और 1 खातून और 1 मर्द जख्मी हो गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक रिश्ते के तनाज़े और लड़ाई झगड़े की वजह से वाकया रौनुमा हुआ। वाक़े पर CPO एहसन यूनुस ने नोटिस ले लिया है। अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा उस्मान मुग़ल से। जी उस्मान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये रावलपिंडी एयरपोर्ट रोड के करीब शाह खालिद कॉलोनी का इलाका डोक कमालदीन है, जहाँ पर मामूली कलामी पर जो फायरिंग का वाक़या पेश है और मुल्ज़िम गुलाम अब्बास की फायरिंग से 3 खवातीन जो वो जाबाक हो गई हैं, जबकि लाशें जो वो बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल जो वो मुंतकिल कर दी गई है। मुल्ज़िम की फायरिंग से जो वो जख्मी जो जाबाक होने वाली जो खवातीन थी उनका जो फाइट था वो भी चल बचा, जबकि मजमूई लाशों की तादाद है वो 4 हो चुकी है। और इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक जो वो ये वाक़या जो है वो रिश्ते के एक मामूली सलामी पर जो वो पेश है, जिसके बाद जो है वो तमाम तर लाशों को जो अस्पताल मुंतकिल किया गया और SSP ऑपरेशन रावलपिंडी जो वो मौके पर पहुंच चुके और उनका ये कहना है कि मौके से शवाए जो वो इकट्ठे कर लिए गए, जबकि मकतूल जो खवातीन की थी उनकी शनाख्तों का अमल जो है वो भी शुरू कर दिया गया, जबकि मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने के लिए टीमें जो तश्कील दे दी गई है। जल्द जो है वो मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उस्मान अपडेट करने के लिए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब इनाम गनी का पुलिस लाइन हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा। IG शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई, दुआ की और शहादा गैलरी का दौरा किया। IG पंजाब इनाम गनी ने पुलिस लाइन हेडक्वार्टर रावलपिंडी का दौरा किया, जहां RPO रावलपिंडी इमरान अहमद, CPO रावलपिंडी मोहम्मद एहसन यूनुस, DPOs अटक जहलम चकवाल समेत दीगर सीनियर अफसरान ने इनका इस्तकबाल किया। पुलिस लाइन हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। IG पंजाब ने यादगार शहादा पर फूलों की चादर चढ़ाई, दुआ की और शहादा गैलरी का दौरा किया। IG पंजाब ने शहीद DSP मसूद अहमद अस्पताल का पुलिस लाइन में इफ्तिताह किया। अस्पताल मेडिकल स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट और लेबॉर्ट्री की सहूलियात फराहम की गई। IG पंजाब ने रावलपिंडी पुलिस के FM रेडियो चैनल का इफ्तिताह किया। IG पंजाब इनाम गनी ने इरशाद शहीद ऑडिटोरियम में पुलिस अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि कांस्टेबल से लेकर IG तक तमाम पुलिस अफसरान हैं। कांस्टेबल के लिए मुलाजिम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने जाली अकाउंट्स केस में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और पाक लैंड रेफरेंसेस में बरियत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। वकील फारूक एच नाइक के जरिए दायर दरख्वास्त में नैब को फरीक बनाते हुए कहा गया कि जाली अकाउंट्स केस नैब का दायरा इख्तियार नहीं है। इस्तदा है कि रेफरेंस से बरी किया जाए और रेफरेंसेस चेयरमैन नैब को वापस भिजवाए जाएं ताकि उनमें से दरख्वास्त गुजार का नाम निकाला जा सके। याद रहे कि इससे कबल एहतसाब अदालत ने भी आसिफ जरदारी की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का हुक्म सुनाया था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर पर एक रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद मुल्ज़मान का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में सिहत जुर्म से इनकार, ठट्ठा वाटर सप्लाई और पार्कलैंड रेफरेंस में 2 मुल्ज़मान की गैर हाजिरी के बाइस फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई आइंदा समाअत तक मुलतवी कर दी गई। जज आजम खान केस ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पार्कलैंड, ठट्टा वाटर सप्लाई ज़मीनी रेफरेंसेस पर समाअत की। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर मुल्ज़मान ने अदालत में पेश हुए। अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग में आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर, अनवर मजीद, अब्दुल गनी मजीद पर फर्द जुर्म आयद की। तमाम मुल्ज़मान को चार्जशीट की कॉपियां दी गईं। मुल्ज़मान ने सियाहत जुर्म से इनकार कर दिया। पार्कलैंड रेफरेंस में मुल्ज़मान शेर अली की अदम हाजिरी के बायस फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। अदालत ने मुल्ज़िम शेर अली के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई भी 3 मुल्ज़मान की अदम पेशी के बायस मौखर कर दी गई। दोनों रेफरेंस में 5 अक्टूबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। शहर कायद समेत सिंध भर में 7 माह की तवील बंदिश के बाद तालीमी सरगर्मियां मुकम्मल बहाल हो गई हैं। प्री प्राइमरी से मिडिल क्लासेस के तलबा भी वालिदैन के हमरा फेस मास्क पहनकर स्कूल पहुंचे। तवील छुट्टियों के बाद स्कूल आने पर चंद बच्चे इंतहाई खुश तो चंद अफसरदा दिखाई दिए। क्लासेस में बच्चों की हाजिरी 30 से 40% रही। सिंध भर में तदरीसी अमल के दूसरे और तीसरे मरहले का आगाज हो गया। कोरोना वबा के पेश नज़र तवील बंदिश के बाद कराची समेत सूबे भर में निजी और सरकारी तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं।
स्कूल में दाखिल होने से कबल तालिब इल्मों, असातिज़ा और दीगर अमले का थर्मल गन से दर्जा हरारत चेक किया गया, हाथों को सैनिटाइज किया गया, जबकि फेस मास्क पहनने के बाद स्कूल में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। तमाम कोरोना SOPs की अमल दरामद करवाने समेत इन SOPs के हवाले से आगाही भी फराहम की जा रही है, जबकि वालिदैन को भी खास तौर पर हिदायत की गई हैं कि बच्चों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के हवाले से आगाही फराहम करते रहें। जिन तालिब इल्मों और अमले को बुखार है उनको वापस घर भेजा जा रहा है। सिंध में तमाम निजी और सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया। तालीमी इदारे खुलने के बाद SOPs पर कैसे अमल किया जा रहा है? दौड़ के इलाके में तलबा कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार कर रहे हैं? जानते हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सलीम आराई से। जी सलीम आराई, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इनायत अली राजपूत में, और यहाँ पर SOPs के हवाले से हमारे साथ हेडमास्टर साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि SOPs के हवाले से इनके क्या इक़दाम हैं। मुकम्मल SOPs के तहत ये स्कूल चला रहे हैं। बच्चों के मानव इंतज़ामात फुल किए हैं SOPs के ज़रिए। उस्तादों की कमी की वजह से और फर्नीचर की कम होने की वजह से हमने तीन दिन माना क्लासें सेट की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ JN चैनल वालों का, जो स्कूल में जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करने के लिए हर स्कूल में जा रहे हैं। उसके बाद हम शुक्रिया अदा करते हैं हेडमास्टर का, क्योंकि जो भी उसको इंस्ट्रक्शन ऊपर से आई हैं उसके तहत SOPs पे कंप्लीट जो है वो अमल हो रहा है। जी, तो इनका यही कहना कि हमारे स्कूल में जो है गवर्नमेंट की तरफ से फर्नीचर जो दिया गया है वो इंतहाई कम है, और इस जो है उनकी भी कमी है। तो इस हवाले से इन्होंने कहा कि हमने क्लासेस को 2 राउंड में बांटा है। 3 दिन एक क्लासेस ली जाएंगी और 3 दिन दूसरी क्लासेस ली जाएंगी। इसके अलावा इन्होंने ये बताया कि हम SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करा रहे हैं। हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी चीज़ मुहैया नहीं की गई, लेकिन हमने अपनी मदद आपके तहत तमाम बच्चों को सैनिटाइज़ किया, उसके बाद अपनी जेब से मास्क फराहम करके बच्चों को बिठाया, और इसके अलावा हमने जो SOPs हैं उसके तहत बच्चों को क्लासेस में बिठाया। मुकम्मल SOPs पर अमल किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मशीर बराए जेल खाना जात और मेंबर सूबाई असम्बली ताज मोहम्मद खान तरीन की कोशिशों से बडग्राम के अवाम की दरीना मुतालबे को अमली जामा पहनाते हुए जिला बडग्राम में रेस्क्यू 1122 की सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। पहले मरहले में 60 रुकनी मेडिकल और रेस्क्यू अमले समेत 2 एम्बुलेंस, 1 फायर ब्रिगेड और 1 रेस्क्यू गाड़ी बडग्राम पहुंचा दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं बडग्राम से सैयद आमिर जहां शराजी की इस रिपोर्ट में। सूबाई हुकूमत ने वज़ीर आला के मुशीर बराए जेल खाना जात व मेंबर सूबाई असम्बली ताज मोहम्मद खान तरन की कोशिशों से बडग्राम के अवाम के देरीना मुतालबे को अमली जामा पहनाते हुए जिला बडग्राम में रेस्क्यू 1122 की सहूलियात फराहम कर दी। पहले मरहले में 60 रुकनी मेडिकल व रेस्क्यू अमले समेत 2 एम्बुलेंसेज, 1 फायर ब्रिगेड और 1 रेस्क्यू व्हीकल गाड़ी बडग्राम पहुँचा दी गयी। रेस्क्यू 1122 का अमला और गाड़ियों का काफिला बडग्राम पहुँचते ही डिप्टी कमिश्नर बडग्राम अब्दुल हमीद खान और साबिक तहसील नाजिम व मुशीर जेल खाना जात ताज मोहम्मद खान तरन के भाई नियाज मोहम्मद खान तरन ने TMA ऑफिस बडग्राम जाकर रेस्क्यू अमले से मुलाकात की और गाड़ियों व सहूलियात का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर बडग्राम का स्टेशन पहुँचते ही रेस्क्यू 1122 के अमले ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। हम इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर बडग्राम तेमास अयूब, TMA बडग्राम के बशीर खान देशानी, इंचार्ज रेस्क्यू 1122 स्टेशन शौकत अली खान और दीगर भी उनके हमरा मौजूद थे। JNN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर बडग्राम अब्दुल हमीद खान ने रेस्क्यू 1122 की सहूलियात को खुशाइन करार देते हुए कहा कि रेस्क्यू 1122 के 4 गाड़ियों समेत 60 अफराद पर मुश्तमिल अमला बडग्राम पहुँच चुका है। इस सिलसिले में जल्द हेड ऑफिस का कयाम भी अमल में लाया जाएगा। 60 बंदे वहाँ पर यहाँ पर बडग्राम के लिए तैनात किए गए हैं। उनके साथ ये फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी, तो बहुत जल्दी यहाँ पर उनकी अभी 1-8 दिन में इनकी इनागुरेशन भी हो जाएगी। साबिक तहसील नाजिम नियाज मोहम्मद खान तरन ने कहा कि बडग्राम के अवाम की बिला तफरीक खिदमत और उन्हें दीगर जिलों की तरह सहूलियात की फराहमी उनका शेवा है और अवाम की खिदमत के लिए हम वक्त कोशिशें जारी रखेंगे। इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ कि आज ये जवान जो हम देख रहे हैं यहाँ ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सूबाई हुकूमत का जो स्लोगन था कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बदल देंगे,
तो हमारा भी ये स्लोगन था कि इंशाल्लाह बडग्राम को हम बदलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ताज खान के एफर्ट से मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कौन से उन्होंने वादा किया था कि 1122 का जो इदारा है वो बडगाम में इंशाल्लाह इस्टेब्लिश करेंगे। जिला बडग्राम में रेस्क्यू 1122 डिपार्टमेंट के कयाम से नौजवानों को रोजगार के मौके मिलने के साथ साथ इमरजेंसी केसेस में मरीजों को बरवक्त अस्पताल पहुंचाने में काफी मदद मिलेगी। कैमरामैन अब्दुल फनास के साथ सैयद आमिर जहान शिराजी, JNN न्यूज बडग्राम। हासिलपुर में करोड़ों रुपए की खतीर लागत से बनने वाली ग्रीन बेल्ट हासिलपुर इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बायस तबाहाली का शिकार हो चुकी है। ग्रीन बेल्ट में सब्ज घास या पौधों के बजाय सिर्फ गंदगी के ढेर पड़े ही दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा राव मोहम्मद फैसल से। जी मोहम्मद फैसल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हासिलपुर में करोड़ों रुपए की खतीर लागत से बनने वाले ग्रीन बेल्ट हासिलपुर इंतजामिया की नाअहली और गफलत के बायस तबाहाली का शिकार हो चुकी है। ग्रीन बेल्ट में सबज घास या पौधों के बजाय सिर्फ गंदगी के ढेर पड़े दिखाई देते हैं। इस ग्रीन बेल्ट के गिर्द अरसा दराज से मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं। इंतजामिया मिट्टी के इन ढेरों को उठाने की बजाय सड़क पर इकट्ठा करके ढेर लगा देते हैं। धूल मिट्टी उड़ने की वजह से शहरी आंखों और सांस की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जबकि नुमाइशी पौधों की भरमार वाले इस ग्रीन बेल्ट की मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से पौधे मुरझाना शुरू हो गए हैं। इस ग्रीन बेल्ट में पड़े गंदगी के ढेरों की जानिब TMO की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिसकी वजह से बचे कुचे पौधे जानवरों की खुराक बन चुके हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर कीमती और नायाब पौधों को बचाने और गंदगी के ढेरों को हटाने का मुतालबा किया है, ताकि ग्रीन बेल्ट को तबाह होने से बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया फैसल अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।